गोटे गाँव में गोटे ब्राह्मण थिला तार जोड़िए पुओ ता स्त्री मोट हेले से 4 जन स्वामी स्त्री आ पुले इन मोटर हेले 4 जन डेली भिक्षा करने को जाए डेली जाए भिक्षा करने को जहाँ पुंजिया आनी ताकू रोषेई बास कर खियापिया कर रहती लगातार 3 दिन कहीं गोसाई की भिक देलेनी जाए भिक्षा करने को पुणी फेरिक आसे जाए भिक्षा करने को पुणी फेरिक आसे एमती 3 दिन लगातार कहीं भिक्षा देलेनी ता स्त्री कहला गोसाईर स्त्री कहला आमे सिना भोक उपास संभाली जावा आम पिला दीटा कौन करेंगे ताको पुणी तो पुणी खाइबा कौन हेल्ले दबा गोसाई कहला मु तो पाठ साठ पढ़िनी किछि मु तो कोठी कर्म टिके करि परिबिनी मु तो किछि जानिनी मु किंतु कौन करी माने बोली मोर किछि बुद्धा माने बुद्धि शून्य हो जाउची ता स्त्री कहला एठी शुणुच मु तुमको गोटे कथा कहूची तमे राजा पाखु जीव आउ राजा किछि मागिक आइले आमे रोषेई करी खियाकदा करिक रहिबा कहला राजा पाखु गले कौन कहबी किमिति जीवी राजा पाखु ता स्त्री सेठू कहला गोसाईर स्त्री सेठू कहला मु तुमको गोटे कथा बताऊँगी राजा पाखे जो पहुँचब तुम कह राजा को आज्ञा जहाँ करेंगे भाभी चिंती निष्पत्ति नेबे आ जहाँ पर कथार केबे भासी जीवेनी जहाँ करेंगे भाभी चिंती निष्पत्ति नेबे पर चिंतार केबे भासी जीवेनी ता स्त्री ये 2 धाड़ी जाक माने बतेला क्या ना ता स्वामी की ब्राह्मण को बतेला ब्राह्मण से कौन कले राजा पाखु बाहरले राजा पाखु से गले जा पहुँची गले राजा दरबार में जा पहुँची गले सेठी बसी किए ना दरुआन जो देखिले गोसाई बुढ़ा को कहले तुम कुआड़ा आईच कौन काम अच्छी गोसाई बुढ़ा कहला गोसाई जनक से कहले कौन ना मुझे राजा को देखा करी दरुआन से कहले ठीक अच्छे तुम छिड़ा था मु राजा पाखु जाई कथा है आसिले तुम राजा पाखे जा देखा कि कौन कर राजा जहाँ कहे दरुआन से राजा पाखु गला राजा पाखे जा पचारा मणिमा आउ आपण को गोटे जड़े गोसाई देखा करने को आसती ना हो ठीक अच्छे कहीदे भितर को आसतु सेठू दरुआन आसला ब्राह्मण जन को कहला ब्राह्मण को कहला गोसाई आउ राजा कहते तुम जा सहित देखा कथा हे ब्राह्मण से कौन कले ना भितर को गले राजा सहित जाकि देखा कहीं ब्राह्मण मानक समस्त आग्रह सेवा करने ब्राह्मण जिते ब्राह्मण तुम जो कौन ब्राह्मण हूँ समस्ते ब्राह्मण मानक आग्रह हमें माने सेवा करने ब्राह्मण मानक बहुत लोग सेवा करने को इच्छा से जो जीवे से लोक मैंने आग्रह हे ब्राह्मण मानक से जा राजा पाखे पहुँचले राजा कहले कुआड़े आस कौन काम कौन अच्छी ना मणिमा गोटे आपन गोटे कथा कहबी ना कहून ना 3 दिन है आम कि खाइनु मोर छोट छुआ जोड़े पुओ जोड़े आ मो स्त्री मु 3 दिन है कि खाइनु आदि कि आप दिंते नहीं गले मो पिला जोड़ा खाते मु जोड़े खाती कहला ठीक अच्छे किसी चिंता नहीं छिड़ा हो राजा कौन कले गोटे कागज रे गोटे लेखाटे लिखिले लेखिकी गोसाई हाथ को देदेले कहले जीव सी जो आगरे आमर गुमस्ता घर माने गुमस्ता अच्छा से गुमस्ता को लेकिन कागजटा दब नहीं कि ब्राह्मण से गला जीवा बदले गुमस्ता पाखे पहुँचले गुमस्ता को कागजटा धरईदेले गुमस्ता कौन कले पढ़िकी एकमात्र गोटे रूपा मुद्रा ब्राह्मण को बढ़ईदेले ब्राह्मण से रूपा मुद्रा धरिकी रूपा मुद्राटा धरिकी से आसिले आसिकी बजार में बिकाबिकी कर चेलन चाउल जहाँ जमी किणाकिणी कर घर को लेकिन गले से रूपा मुद्रार एत दाम से 4 जन परिवार को गोटे दिन खाइबाक हम बेसी हेनी गोटे दिन अधिक आईपारे गोटे दिन खाइबाक हम से दिन जाक जहाँ खियाखे कर खियापिया कर रोषेईबास कर रहिले ता पार दिन पुणी गोसाई बाहर राजा पाखु आसा सेमती राजा खंडे कागज दिखती से गुमस्ता पाखु जाती गोटे रूपा मुद्रा एमती कि जाती राजांकर अति प्रिय लोक जी राजांकर अति प्रिय लोक जी निज पाख लोक
ଯିଏ ଗୋଡ଼ ହାତ ମୋଡ଼ି ଦେଉଥାଏ ତାଙ୍କରି ସେବକ କଥା କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସିଏ ମନରେ ଭାବିଲା ଏ ଗୋସେଇଁ ଡେଲି ଆଉଛି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ, ରାଜା କ'ଣ ଗୋଟେ କାଗଜ ଲେଖିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଯାଇକି ଗୁମସ୍ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଗୁମସ୍ତା କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାର ସେ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆଜି ସେ ଗୋସେଇଁ ଆସୁ, ତାକୁ ପଚାରିବି। ସେଠୁ ଗୋସେଇଁ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆଇଲା ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଠି ତ ଅନେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା କହିଲା ଗୋସେଇଁ ରହ ଟିକେ ମୋର ଟିକେ ତମ ପାଖରେ ଟିକେ କାମ ଅଛି। ତମେ କ'ଣ ଡେଲି ଆଉଛ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କହି ଦେଉଛ, ରାଜା ଗୋଟେ କାଗଜ ଲେଖିକି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତମେ ଗୁମସ୍ତା ପାଖରୁ କ'ଣ ନେଇକି ଯାଉଛ, ମୋ ପାଉଣାଟା କାହିଁ ଯେ? ଇଏ ସେଇଠୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ କ'ଣ କଲା ମନରେ ଚିନ୍ତା, ଏଇଟା ତସ୍କରଟା, ଏଇଟା ଲାଞ୍ଚଖୋର ଲୋକଟା, ୟା କଥା ନ ଶୁଣି ଡାଇରେକ୍ଟ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେମିତି କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ, ସେଇଠୁ ତାର ସେ ଧରିକି ଯାହା ଗୁମସ୍ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ରୂପା ମୁଦ୍ରାଟା ଧରିକି ଆଇଲେ। ସେବକ କ'ଣ କଲା ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ନାଇଁ ୟାକୁ ଏମିତି ମୁଁ ପାରିବିନି। ଦେଖ କେତେ ଖଳୁଆ ପ୍ରକୃତିର ଏ ସେବକ, କେତେ ଖଳୁଆ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ। କ'ଣ କଲା ମନରେ ଚିନ୍ତା, ନା ଆର ଦିନ ଆସୁ ଗୋସେଇଁ। ସେଇଠୁ ଗୋସେଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆର ଦିନ ଆଇଲା ପୁଣି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ, ବାଟରେ ଜଗିଲା, ରହ ଗୋସେଇଁ ଟିକେ ରହ, ଆଜି ଟିକେ ତମ ସହିତ କଥା ଅଛି। ନା କ'ଣ କହୁନ? ନା ରାଜା କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ ନା? ସେ ଯେଉଁ ଗୋସେଇଁ ଜଣକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପାଟିଟା ଏତେ ଗ୍ୟାସ୍ କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋତେ ମଦମ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ, କି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ସେ ପୁରା ଆସିଲା ମାନେ ଭୁସିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାଗଜ ଧରି ଦେଉଛି, ମୁଁ କହୁଛି ଜଲ୍ଦି ପଳା ଏଠୁ, ଜଲ୍ଦି ପଳା। ଗୋସେଇଁ କହିଲା ନାଇଁ ତ କାହିଁ, ମୋ ପାଟି ସେମିତି ଗ୍ୟାସ୍ ଫାସ୍ କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ? ନା ହଁ ପରା, ରାଜା ପରା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି କି, ରାଜା କହୁଛନ୍ତି। ଗୋସେଇଁ କେମିତି ଏ କଥା କହୁଛି କିଏ? ଖଳୁଆ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ସେବକ, ଯିଏ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ମୋଡ଼ି ଦେଉଛି, ସେଇ କହୁଛି ଏ କଥାଟା। ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କେମିତି ଖଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଦେଖ। ସେଇଠୁ କହିଲା ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଗୋସେଇଁ ମାନେ ସେବକ କହୁଛି ଗୋସେଇଁକି, ଯେଉଁ ଗାମୁଛାଟା ରଖିଛ ତା ମୋ ମୁହଁରେ ବାନ୍ଧିକି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା। ଗୋସେଇଁ କ'ଣ କଲା, କାନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ପକାଇଥିବା ଗାମୁଛାଟାକୁ ମୁହଁରେ କାନରେ ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି କରି ପୁରା ଖାଲି ଆଖି ଦୁଇଟା ଦେଖାଯାଉଥିବ କରିକି ଗଲା। ଆଉ ଯିବା ଭିତରେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜା ତ କହିଲେ ଗୋସେଇଁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କାଗଜ ଖଣ୍ଡିଏ ଧରେଇ ଦେଲେ। ସେ ଗୋସେଇଁ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲା ନା ଗୁମସ୍ତା ପାଖକୁ ଗଲା, ସେମିତି ରୂପା ମୁଦ୍ରା ନେଇକି ତାର ସେ ଗୋସେଇଁ ଗଲା ପଚାରକୁ, ସେ ନେଇକି ଗଲା। ଏ ସେବକ ପୁଣି କ'ଣ କଲା, ରାଜାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେଉଁ ଗୋସେଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କହିଲେ ମୋତେ ଜାଣିଛ ନା? କ'ଣ କହିଲେ ନା, ସେ ରାଜାଙ୍କର କାନଟା ଏତେ ପାଚି ଯାଇଛି ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଟୋଟାଲ୍ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ମୁଁ ପରା ସେଇ ଯେଉଁ ଗାମୁଛା ଭିଡ଼ିକି ଆସୁଛି, ଏତେ ଗ୍ୟାସ୍ କରୁଛି। ନା ହଁ ଏମିତି କହିଲେ ଗୋସେଇଁ? ନା ହଁ ପରା। ନା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଠୁ ଗୋସେଇଁ ଜଣକ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ଆସିଲେ ତା ପରଦିନ। ଆସିବା ପରେ ସେଇଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେମିତି ଗାମୁଛା ଭିଡ଼ିକି ମୁହଁରେ ଯାଇଛନ୍ତି ନା, ଯିବା ଭିତରେ ରାଜା କ'ଣ କଲେ, କାଗଜ ଟିକେ ଲେଖିଦେଲେ, ଲେଖିଦେଇକି ସେଠୁ ଧରେଇ ଦେଇକି ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଗୁମସ୍ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଏ ସେବକ ତା ପଛେ ଯାଉଛି ଗୋସେଇଁର କ'ଣ କରୁଛି ବୋଲି। ଆଜି ରାଜା ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଗୁମସ୍ତା କୁ ଦେବେ ବୋଲି ଗୋସେଇଁ ଯାଉଛି। ଗୋସେଇଁ ପଛେ ଧାଉଡ଼ିକି ଯାଉଛି କିଏ ନା ସେବକ। କହିଲା ରହ ଗୋସେଇଁ ରହ, ସେ କାଗଜଟା ଆଜି ଯାହା ରାଜା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ନେବି, ଆଜି ତୋର ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋସେଇଁ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ତ ରାଜା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର ତ ଗରିବ ଲୋକ ମୁଁ, ଆଉ ମୁଁ ଇଏ କରିବି, ଆଉ ତମେ କାହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛ? ନା ମୁଁ ତ ଆଜି ନେବି, ଆଉ ମୁଁ ତୋତେ ଆଜି ସେ କାଗଜ ଦେବିନି, ମୁଁ ନେବାଟା ନେବି। ସେଇଠୁ ଏ କାଗଜଟି କ'ଣ କଲା, ଛଡ଼େଇକି ନେଇକି ସେବକ ଗୋସେଇଁଠୁ ଗୁମସ୍ତାକୁ ଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୁମସ୍ତାକୁ ଦେଇଦେଲା, ଗୁମସ୍ତା ତାକୁ ପଢ଼ିଦେଲା ପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ, ସେଇଠୁ କ'ଣ ସେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ, ଡାକିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଟିଆଳମାନଙ୍କୁ, କହିଲେ ଇଆଡ଼େ ଆଇଲରେ, ୟା ନାକ କାନ କାଟିଦିଅ ଟୋଟାଲ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ସିଆଡ଼େ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖଳୁଆ ପ୍ରକୃତିର ସେବକକୁ ସିଆଡ଼େ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ହେଉଛି ବୋଲି। ଗୁମସ୍ତାଙ୍କର ବୋଲ ମାନି ସିଏ ସେବକର ପାଇଟିଆଳ ମାନେ ଧରିକି କାନ ନାକ ପୁରା କାଟିଦେଲେ। ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା, ଗୁମସ୍ତା ରାଜା କହିଲେ ଯେମିତି କର୍ମକୁ ସେମିତି ଫଳ।
ଆରେ ତୁ କାହିଁ ଏତେ ଖଳ ପ୍ରକୃତି କାମ କରୁଥିଲୁ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ସେ କ'ଣ ବା ଡେଲି ମୋଠୁ ନେଇକି କ'ଣ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଯୋଡ଼େ ମାଗିକି ସେ ନେଇକି ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଗୋସାଇଁ କହିଲେ, ଗୋସାଇଁ ତମେ ଇଆଡ଼େ ଆସ, ତମେ ଆସ ଇଆଡ଼େ। ଗୋସାଇଁ ସେଠୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, କହିଲେ ଆଜିଠୁ ମୋର ଏ ଉଆସ ଭିତରେ ଘର ଅଛି, ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ପୁଅ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ରଖିବ। ଡେଲି ତମେ ଏଇଠି ମୁଁ କହିଦେବି ତମ ବୋଲ ମାନେ ତମେ ଯାହା କାମ ଦାମ ବତେଇବ, ତମ ବୋଲରେ କାମ କରିବ ଲୋକ। ଡେଲି ତମେ ଆଜି ମୋର ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିବ, ମୋର ଏଇ ଘରେ ରହିବ, ଆଉ ତମକୁ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ଆଜିଠୁ ମୋରି ପାଖରେ ରହିବ, ସବୁ ତମ ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ଯିବ। ଗୋସାଇଁ ସେଇଠୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖ ରାଜା ଉଆସରେ ରହିଲା। ସେବକର ନାକ କାନ କାଟିକିରି ଘରକୁ ଗଲା। ଗୋସାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭାଇ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।